स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूं। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। कब होगी चारा बेचने वालों की समस्या हल? पिछले दिनों महानगर पालिका कमिश्नर और जिला अधिकारी के आदेश पर पिछले तकरीबन 40 सालों से चारा बेचने वालों को उनकी जगह से उठाया गया था। इसका असर ये हुआ कि पालतू जानवरों को चारे की काफ़ी कमी महसूस हो रही है, जिसके चलते पालतू जानवर पालने वाले लोग समस्या से जूझ रहे हैं। आज कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ की कोशिशों की वजह से और कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जब तक दूसरे जगह का व्यवस्था नहीं होती तब तक उसी जगह पर चारा बेचने की परमिशन दी गई है। ಜನರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೇವು ಮಾರೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ನಿಂದಿರಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು। ಆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಸುನು ಏನ ನೀವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಲ್ಲಗಳಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗ್ಸುನು। ಈಗ ಇರೋದ ಅವ್ನು ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಂದ್ರು ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗಿಂದಲ್ಲ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಣಕಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೇಳ್ರಿ ಕಡೆ 12 ದಿವಸದಿಂದ ಬಂದ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಡಬಟ್ಟೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಸರಿತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಇಂದ ಜಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಆಯ್ತು ಅವ್ರೇನು ಗಾಡಿಯವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ತಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡೂನು, ಬಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತದಲ್ಲ ನಾವೇ ತಿಳಿದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದಾಗ್ತದ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಏನಾಗ್ತದ ಇದ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸೋದು ಅಂತಾರ। ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕುಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ, ಆಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿಲ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು। ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ। ಸರ್ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿನಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಗದದ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅದನ್ನೇ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿದ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮದಿದ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತಾರ। ಇದು ಎಸ್ಐ ಬಾಜುಕ್ ಬರ್ತದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ ಹೊಂದಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಅವ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೇನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡತ್ತ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಅಂತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ। ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಯಾರು ರಹದಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ತನಕ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बीजापुर में चारा जो बिकाते हैं जानवर के लिए, ये लोग कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डीसी साहब के आदेश के लिए उनको उठाए थे। उनको बहुत तकलीफ हो रही थी और रोज को रात खाने वाले हैं, लोगों के घर में गया रहते हैं, बकरियां रहते हैं, चारा के वाले 4 दिन से तकलीफ हो रही है। लोग लेने को वास्ते आ रहे हैं, चारा है नहीं यहाँ सीधे बाजू बताए थे डीडीपी ऑफिस बाजू, वहाँ प्राइवेट जगह अगर को उलो उठाए। आज उन्होंने सब जन स्ट्राइक करें, घर में जानवर मुंह में जानवर रहता है, वो भुक्के मार रहे, लोगों को तकलीफ है। उसके बाद हमारे अब्दुल हमीद मुशर्रफ पर चंदू शेट्टी वगैरह सब आए थे, कमिश्नर फोन नहीं उठा रहे। अब फिलहाल उन्होंने वहाँ कहाँ बिकाते थे वहाँ बैठ को बिका दे, उनको व्यवस्था करे बाद उठा दे, अगर व्यवस्था नहीं करे कर बोले तो हम डीसी ऑफिस के गेट बंद कर को धरना करते हैं। अभी आप जानवर लाकर काफी सारे लोग यहाँ पर बांधे हैं, क्या करेंगे? 4 दिन से चारा नहीं है तो वो गरीब लोग आते हैं, टांगा हकालने वाले हैं, है नहीं, बकरियां बिकाने वाले हफ्ते को 150 रुपए उनको मिलते रहते हैं। वो चारे के बारे में तो दर पड़ रहे हैं, 4 दिन से उनको तकलीफ है, उनके घर कैसा चलना, रोजमर्रा की जिंदगी 4 लाख बिकाई कर बोलेगा तो उनका पेट चलता है। घर में जो पाले साले हमको चारा यहाँ से ले जाते हैं। अभी महानगर पालिका यहाँ पर जगह थी, महानगर पालिका वाले पहले उनको व्यवस्था करके उन्हें उठाना, बिना व्यवस्था के उठाए। 4 दिन में चारा ने लोगों को तकलीफ हो रही है, ये कमिश्नर को समझना। कमिश्नर को 2-3 बार फोन लगाए तो उठाए नहीं, उन्होंने कहा मीटिंग को गए थे, हमारे जोनल कमिश्नर आए थे, हमीद मुशर्रफ साहब आए थे, बात करें, चारे का इंतजाम करें। अभी फिलहाल वहां बैठना कर पहले जगह का आता है, बैठ को बिका दे, उनको व्यवस्था करे बाद उठा कर बोले, दूसरी जगह देने के बाद बस उठता है, तब तक आप चारा बिकाते हैं। चारे के बारे में 4 दिन से तकलीफ था बहुत, गोरू बछड़ा चारा क्या खाना, इंसान तो कहाँ से भी खाता है, कैसा भी खाता है। अब वो मूक जानवर के क्या है, बकरी घोड़े ये सब क्या है, इनको बहुत तकलीफ हो रहा। इसके बारे में चारे वाले स्ट्राइक करने की तरफ से वो सब गोरू वाले इलाका के इधर बांधे थे। अब म्यूनसिपालिटी के डायरेक्टर कमिश्नर क्या है वो आकर, बाद में हमीद मुशर्रफ साहब आए, चंदू शेट्टी आए, हमारे माजी मेयर आए, सब आकर इधर पहले जहाँ बैठते थे वो चारा उनका जगह फिक्स करने तक उधर ही बैठो बोलकर एक जगह बता के गए हैं।
वो आपसे चारा का बेचने का चालू होता है। क्या क्यों हो रहा है यहाँ पर बार बार चारे वालों को उठाया जाता है, क्या मसला क्या हो रहा है? तो अब इधर बैठने से क्या है, बहुत तो 40-50 साल से चारा बेचते हैं, तो जहाँ पर बैठते हैं वो कंटिन्यू उधर ही बैठे हैं। तो अब इधर बैठो बोलकर मुंशी पटेल बोले तो उधर क्या बोलते हो जागीरदार है, नहीं वो जगह क्या है हमारा है बोलकर वो जागीरदार बोलते हैं। तो जागीरदार बोलते हमारा है, उधर वो बोलते हैं ना कमिश्नर नको बैठो कर को। अभी क्या है, जब तक वो जगह फिक्स होने तक उधर बैठो, देखो तुम ना एक जगह देंगे बोलकर वो जब तक बैठने के लिए बोले। ನಮಗೆ ಮೇವಿನ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗತೈತಿ. ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಏನೋ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಹಾಕೋದು ಮೇವಿನ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಕುದುರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಹತ್ತೈತಿ. ನಮಗೆ ಏನಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಲೇ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಗತಿ ಏನಾಗೈತಿ, 2-3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಮೇವಿಲ್ಲ ಕಣಕಿ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಕೊಂಡ್ರ ಬೇಡತ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಮೇವು ಮಾರಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತೈತಿ, ಕುದುರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಟಂಗಾನೆ ಬಂದ್ ಐತಿ, ನಾವು ದುಡಿಯೋ 100-150 ರೂಪಾಯಿ, ಆ ಕುದುರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, ನಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿವಸ ನಾವು ದುಡಿದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಕುದುರೆ ಮೇವನೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಆಡುಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೇವು ತರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕುದುರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇವು ತರೋ, 1 ದಿವಸ ತರ್ತೀವಿ 2 ದಿವಸ ತರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಮೇವನೇ ತಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿವ್ರು ನಾವೇ ಬೇಕತ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ, ಟಾಂಗಾದವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಟಾಂಗಾದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿವಿ. ನಮಗೆ ಮೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬೆಳ್ಕೊಳಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕುದುರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕುದುರೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಮ್ಯಾಗ ಬಡಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಮ್ಯಾಗಾರ ಅವ್ರು ಕರುಣೆ ಬರ್ತಾ ಬೆಳ್ಕೊಳಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೇನು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ಕ ಕುಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕ ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾರಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕುಣ್ಸಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲೇ ಬೇಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರೀಶ್ ಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಕ. ಬಿಟ್ಟಿದೀವ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮುಸ್ರಿಫ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬಂದು ಮೇವು ಹಚ್ಚಾಕತ್ತೀವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ನಮ್ಗೊಂದು ಚಲೋದ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಮೂಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕ್ತಿವ್ರಿ, ನಾವೇನ್ ತ್ರಾಸ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಬೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದವ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇಲ್ಲ, ಮೇವು ಹಚ್ಚ್ರಿ, ಸುಟಿ ಮಾಡ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿಂತ ತಿಂತ, ದನ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದಾರ್ರಿ ಅವರು. 4 ಜನ ಬಂದ್ ಕೇಸಿಂದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದ್ ಹೇಳಾನ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಹಚ್ತೀವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ಕೇಸಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಡವ್ರ ಮಂದಿ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೀವ್ರಿ, ನಮ್ ಬ್ಯಾರೆ ರಗಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡುದು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಬದುಕ್ತಿವಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೀವ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೇನ್ ತ್ರಾಸ ಕೊಡುದಿಲ್ರಿ. सर ये चारे वालों को तकलीफ दे रहे लोग, चारे वाले बेच रहे हैं अभी बकरियां पाले सर, हमें क्या करना? हमारे जानवर 3 दिन हुआ चारा नहीं मिला क्या भी? अब ये चारा बेचने वाले को इनको तकलीफ क्या है? तुम्हें दूसरे वाले तकलीफ दो तो दूसरे इन्हों क्या रोड के ऊपर तकलीफ दे रहे नहीं क्या भी नहीं, इन्हों बैठ को सिर्फ चारा बेच रहे, बेचने दो, बाहर जाओ जगह तुम्हें वहाँ की ट्रैफिक करो, वहाँ की ट्रैफिक साफ करो पहला। ये चारा बेचने वाला करे, तरकारी बेचने वाला करे, फायदा क्या? दूसरे को करो तकलीफ, जो गाड़ा पार्किंग करते उनको करो, ट्रका चलते रोड़ा पर उनको नहीं पार्किंग करते, तुम्हें उनको क्या भी नहीं बोलते। चारा बेचने वाले साइड पे मस्जिद के अंदर 5-6 फुट पीछे सड़क को चारा बेच रहे, इनको तुम्हें तकलीफ दे तो फायदा क्या? मुन्सिपालिटी वाले जाको देखो दुनिया की जगह है वो साफ करोगे ना पहला, है सो रोड़ा के ऊपर दूसरा वो साफ करोगे ना। ये चारा बेचने वाला को काटेगा तो फायदा क्या? आज चारा बेचने वाला काटे, आज 4 दिन में हमारे जानवर बेचने वाले जानवर मर रहे हो, अब हमें कैसा करना? क्या हमारे खेता है क्या है? चारा जागो हम इनके पास 150 का चारा ले आको हमारे जानवरों को डालते थे, अब वो भी बंद हुआ। आज को 4 दिन हुआ चारा बंद हो, अब हमें क्या करना? क्या जानवर लाग बैठना है यहाँ? क्या डीसी पास पास जाना, क्या कमिश्नर साहब पास जाना, क्या मुन्सिपालिटी पास जाना, किसके पास जाना बोलो? हमारे जानवर लेको अब 4 दिन हुआ चारा नहीं मिल रहा हमारे जानवरों को, कैसा कर देगा? इनको कैब भी कर को एक जगह पर बैठते जो इन्हों कई सालों से बैठते आ रहे, 40-50 साल से इसका नाम ही करीब हो जा रहा है पहले से ये बैठते आ रहे, बैठने देना इनको उठाना नहीं, हमारी राय है जनता की, बस इतना करते हैं हमें सरकार से। आपका नाम? मेरा नाम अमानुल्लाह सर। ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ಸಾಕತ್ತಾರ್ರಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದು 4 ದಿನ ಆಯ್ತು ರೀ ನಮ್ಮ ದನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ಐತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಗಿಸಿಂದ್ರೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೇಳತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೂತೇವು ಮತ್ತು ಬಂದೇ ಬಸ್ತಾರೆ ರೀ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಈಗಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ತಂದು ಹಚ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ 4 ದಿನದ ನಮ್ಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡತ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದು ಹಚ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಂ ರೀ. ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ ಅವರು? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುತ್ತನ್ನಾರಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾವು ಹಚ್ತೇವ್ರಿ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣ್ಕಿ ಬಜಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಕಣ್ಕಿ ಬಜಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅಡಗೋದು ಮೇವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಣ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂದು ಆಗ್ರಹ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಒಂದು ಭೀಮ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಪರಶುರಾಮ್ ತಿರುವಾದಿ, ಭೀಮ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ವಿಜಯಪುರ.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.